Hello students, welcome to this lesson. We shall talk about quality assurance in material and human resources in this lesson. We have already discussed the different types of learning resources, educational resources that are used in educational organizations. In this presentation, we shall take up the quality assurance measures of material and human resources in an educational organization. We shall discuss the different aspects of quality in an educational institution. To understand the concept, we first need to know what do we mean by the term quality assurance, right? To understand the concept of quality and assurance, it is made up of two words, that is quality and assurance. We need to understand the meaning of the word quality. Now when we talk of the word quality, it has very different meaning from person to person. The meaning is differ karda, right? Why? Because something which holds quality for one person may not hold quality for the second person, right? Suppose I go to a market and I bring a pen. The pen may be of great quality for me, but the same pen may not carry quality for the second person, right? So इसलिए आप मानते हैं कि क्वालिटी शब्द की है एक रिलेटिव टर्म है, उसका अर्थ पर्सन टू पर्सन ते समय समय ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, right? So when we talk of quality as such, ਫਿਰ quality ਨੂੰ measure ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਪੈਮਾਨੇ ਨੇ, right? So basically quality ਨੂੰ measure ਕਰਨ ਲਈ there are two aspects that are kept in mind. One is the fitness as far as of a thing to use. ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. That is one aspect of quality, right? Then second aspect is the purpose. हर एक काम वस्तु का कोई उद्देश्य होता है, राइट? सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो टू मार्केट एंड आई ब्रिंग अ पेन, उस पेन ਨੂੰ मैं लिखण ਲਈ ਲਿਆ, राइट? ਉਹਦਾ पर्पस है. What is that purpose? That pen should help me to write my paper. And ਜੇ ਉਹ पेन ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, then only that pen has quality, right? So ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ quality ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, quality in its means that something which is fit for use, that is something ਜੋ ਆਪਾਂ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. And then secondly ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, right? Now so I hope the meaning of word quality is clear to you. Now we come to the term quality assurance. Now what quality plus assurance makes quality assurance, right? So quality ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ it is something ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. Assurance ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, right? So quality assurance ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? It is a process, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਜਿਵੇਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੈਨ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਯੂ ਮਸਟ ਬੀ ਸੀਇੰਗ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ISI ਮਾਰਕ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ISI ਮਾਰਕ ਹੈ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਐਗ ਮਾਰਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਨਾਓ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ISI? ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਐਗ ਮਾਰਕ? ISI is a quality measure. ਜਦੋਂ ISI ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ISI ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਐਗ ਮਾਰਕ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਟਰਨਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮੇਜਰ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਕੁਆਲਿਟੀ assurance, right? So quality assurance I hope is clear that the process है, एक प्रक्रिया है जिस दे नाल एक संस्था यकीनी बनाउंदा है कि उस दे द्वारा दित्ती गई वस्तु best quality दी होवे. Now when you come to educational organizations, do you really think this is important for an educational organization? Educational organization ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ quality ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? Education ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, but then education in itself is the biggest service ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਹੋਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਐਵਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਦੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ, ਬਟ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ. ਐਂਡ ਉਸਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਟੈਪਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਦੋ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਦੀ educational assurance mechanism of an educational institute, right?
Now first of all we will see what is included in this. When you talk of quality assurance in an education organization, it covers all the policies, ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, the measures ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, actions ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਉਸਦੀ, and procedures ਵਿਧੀਆਂ ਜੋ ਵੀ policies, ਨੀਤੀਆਂ, actions, measures ਜਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, that is quality assurance. Now what do you mean by quality of an educational process? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਸਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਦਾ ਜੋ ਮੈਜਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਜੋ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਜਰਿੰਗ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਉਸਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਉਹਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਜਰਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਟੂ ਵਿਚ ਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਮੀਟ ਦ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆਫ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਦੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜੋ ਮਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਜੋ ਨੀਡਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡਸ ਵੀ ਨੇ, ਡਿਮਾਂਡਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲੇਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਸ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੱਧਰ ਤੱਕ, ਕਿੰਨੀ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, that is quality assurance. So ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਮਫਸਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ just to make sure that this is the most important aspect of quality, right? Then every education institution has to be accountable to their students. Why? Because money is being spent by the student in that education organization. ਇੱਕ student ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ education ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। So you have to be accountable for the money which the child spends to an education institution. So ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ accountable to those students who are with us, because they have spent money, time, their energy on us, and students are the most important resource ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਇਸ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਓ ਮੂਵ ਅਹੈਡ to the different measures of quality assurance in a school, right? So these are 7 aspects of quality assurance jo basically India de which when we talk of quality measures ta we have in higher education the quality nu measure karan li we have NAAC, which is a special agency which has been constituted. एक स्पेशल एजेंसी है जो सिर्फ एजुकेशन खेतर ਦੀਆਂ जो ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ evaluate ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, right? So the first aspect is related to your curriculum. Curriculum means जो पाठक्रम है साडे स्कूल दा, what we are teaching in our schools or in our colleges or in our universities, right? So ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਜੋ ਕਰਿਕੂਲਮ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੋਰਸ ਰੈਲੇਵੈਂਟ, ਜੋ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਸ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
कि वो स्टूडेंट की नीड अनुसार बनाए गए ने. दैट इज़ वॉट इज़ अंडरस्टूड या कवर्ड when we talk of curriculum, right? So it's not only about teaching, learning and evaluation, but साडा content भी काफ़ी important पहलू रहंदा स्कूल दी evaluation दा या quality दा, right? So once if we have a good curriculum, then the second aspect that we cover is teaching, learning and evaluation, जो कि काफ़ी important aspect है ते most critical है कि साडे विद्यार्थियों ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ. what kind of teaching methods are we using, what is our pedagogical approach, are we using new techniques, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਸਿੱਖਣ ਸਰੋਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, are we having good kind of and learning resources, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ, ਕੰਪਲੀਟ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ. The third aspect is the student support and progression, right? Student support means विद्यार्थी सहायक सेवावां. हर एक विद्यार्थी ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਜੋ ਜਨਰਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ what kind of services do we render to the students, do we have some kind of grievances cells ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬਾਕਸਿਸ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਹੈਗੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਆ, ਰਾਈਟ. ਸੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਬੈਂਕਸ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਮੀਡੀਅਲ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ. ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕਵਰਡ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਆਸਪੈਕਟ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ. ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਲਈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀ, ਰਾਈਟ. ਸੋ ਵੈਨ ਯੂ ਟਾਕ ਆਫ ਕੁਆਲਿਟੀ, these three aspects we have discussed, ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਰਿਕੂਲਮ, ਉਹਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਰਾਈਟ. The fourth aspect relates to organization and management of the school. ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸਪੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕਵਰਡ ਅੰਡਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਰਾਈਟ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ we need to even understand this. ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ if we want to have some quality in our education systems, right. So I hope the first 4 points are clear with you. That is the curricular, teaching, learning, evaluation, student support services and organization and management. The fifth aspect relates to the practices of the school. What kind of practices are adopted by the school, what kind of approach is adopted by the school management, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਦੈਟ ਇਜ਼ covered under healthy practices, right. And the sixth aspect relates to research and consultancy. Though research in our schools बहुत छोटे level ते कीती जाती है, but then every school need to undertake some kind of research to solve these problems of that they face in their school. And majority is the action research जो ਆਪਾਂ. So what are action researches? Action research ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਰ ਇੱਕ organization ਦੇ ਵਿੱਚ as a teacher ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ, ਰਾਈਟ. ਸੋ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਡੂ ਦੇ ਅੰਡਰਟੇਕ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰਿਸਰਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਰਿਸਰਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅੰਡਰਟੇਕ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਰਾਈਟ. ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਿਕਸਥ ਏਰੀਆ ਵਿਚ NAC tries to cover, or it talks of when we talks of quality assurance in higher education, right. And the seventh area is related to your our infrastructure and learning resources. So the kind of physical infrastructure we are providing to the students, ki sadiyan building safe ne, ki sadi building de vich we have ramps, is it disability friendly,
ਵੀਲ ਚੇਅਰਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਿਸੇਬਲਡ ਬੱਚਾ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫ ਹੈ। ਇੰਕਲੂਜਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। then the kind of learning resources, library ਦੇ ਵਿੱਚ the kind of books we have, the number of books we have, lab ਦੇ ਵਿੱਚ equipments ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। so that is the 7th aspect ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ quality ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। so these are 7 areas ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ schools ਦੇ ਵਿੱਚ quality ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ quality ਇਹਨਾਂ 7 ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ 7 levels ਦੇ ਉੱਤੇ assess ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। the syllabus of the school, the teaching learning evaluation, the kind of teaching learning process, student support services, organization, the healthy practices, research and infrastructure, right? So we will now move ahead to the quality dimensions detail de which similar to what we have covered, those were areas. Now we will talk of dimension in education. So when we talk of quality dimension in education, this is the aspects which have been given by Oglia and Espinwall in 1996. They have given you 6 aspects of quality dimensions in education, right, which relate to different aspects of education. The first area is about tangible resources. tangible ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। these are our physical resources, right? so physical or your learning resources, the books हो गया, अपने audio visual aids हो गया, those things, right? so when they say कि tangible, when we talk of tangible aspects of these learning resources or tangible aspects of education, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ equipment sufficient ਹੈ। ਜੇ suppose if I have a class of 50 students, ਮੇਰੀ lab ਦੇ ਵਿੱਚ how many microscopes I have, right? so ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ microscope ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ microscope ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ microscope 50 ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ use ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, right? so that is sufficient equipment ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ equipment sufficient ਹੈ। then modern equipment ਆਧੁਨਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ outdated equipments ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, right? ease of access, ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਅਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗੇਨ ਫਿਰ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਯੋਰ ਟੈਂਜੀਬਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈ, ਹੈਲਪਰਸ ਹੈ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲਈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸਟਾਫ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਅਪੀਲਿੰਗ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਇਟ, ਰਾਈਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਕੰਪੀਟੈਂਸ, ਮਾਹਿਰਤਾ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹਿਰਤਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਥਿਓਰੀਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ, ਰਾਈਟ, ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ, ਔਰ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ, ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਨੌਲੇਜ, ਲੇਟੈਸਟ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ, ਦੇਅਰ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਇਨ ਟੀਚਿੰਗ, ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਆਰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਟਾਫ, ਹਾਊ ਸਪੋਰਟਿਵ ਆਰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਟਾਫ ਇਜ਼, ਰਾਈਟ। ਥਰਡ ਆਸਪੈਕਟ ਆਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਨਜ਼ਰੀਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਐਵਰੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ every kind of support service staff, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਦਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰਿਕਰੂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਐਂਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਵਨ ਆਸਪੈਕਟ ਆਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਨ ਸਕੂਲਸ, ਰਾਈਟ। ਫੋਰਥ ਇਜ਼ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਤੇ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਫ ਦੈਟਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ +2 ਕਰਵਾਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ +2 ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿ ਉਸਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੋ ਐਂਡ ਟੇਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਇਨ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਟਰਸਟ ਵਰਦੀਨੈਸ ਹੈ, गोल डायरेक्टेड एजुकेशन है या नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग नजरिया है, these all increase your reliability। so समाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, right। then fifth is your delivery of the content, end of the day how much presentation ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ effective ਹੈ, when the school or the teachers they present their content, how effective they are, feedback system ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, because every school and organization must be having some kind of deficiencies, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। what kind of feedback system do we take up, right। then is it encouraging or not। then sixth is the content, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰਿਕੂਲਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਨੀਡਸ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਯੋਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ, ਦ ਵੇ ਦ ਕੰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਡਿਲੀਵਰਡ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ Oglia and Espin, these are the 6 dimensions of education
सो जो आप पिछे डिस्कस कीतियां सी वो नैक दे एरियाज हैं. दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस dimensions in education. Now when we talk of quality assurance for schools, basically there are four levels which are involved in quality assurance. One is the society, the school itself, the boards and the गवर्नमेंट. सो जो आप स्कूल के क्वालिटी की गल करिए तो 4 लैवल्स के उत्ते क्वालिटी की असैसमेंट की जाती है. किसी भी विद्यक संस्था की क्वालिटी की असैसमेंट वो सोसाइटी भी करती है. मैनी टाइम्स तुसीं देखिया ही है कि तुसीं स्कूल दे विच इफ यू आर मैंबर्स ऑफ दी सोसाइटी तुसीं दसदी हो कि साडे शहर का ये स्कूल सब तो वधिया स्कूल है. दैट मीनस यू आर ऑल्सो वन हू आर इवैलुएटिंग अ स्कूल, राइट. द स्कूल इटसेल्फ, हर स्कूल अपने आप के अंदर भी एक सैल्फ इवैलुएशन सिस्टम रखता है, अपना सैल्फ अप्रेजल सिस्टम रखता है जिस देखता है कि वट काइंड ऑफ quality we are giving. Then the school boards, चाहे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड होवे, CBSE होवे, KV बोर्ड्स होन, they do assure कि ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ affiliated ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ quality check ਹੋਵੇ. So regularly ਉਹ inspections ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ. And the government in the end, right? So every government also keeps a check that the schools ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ state ਦੇ ਵਿੱਚ run ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ they are quality assured schools, right? So generally what happens is society ਦੀਆਂ priorities ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ schools ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, right? Society expects something from the schools. Those priorities define the basis of the school. School ਦਾ foundation, schools ਕੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, schools ਕੀ curriculum ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, किस तरह की विजन होएगी वो बहुत ही बार उस समाज से डिपेंड करता है जिस समाज में स्कूल स्थापित किया गया, राइट. देन द स्कूल्स आर अकाउंटेबल टू द बोर्ड, राइट. सो एवरी बोर्ड ने कुछ ना कुछ नॉर्म्स या रूल्स बनाए ने. हर स्कूल उस बोर्ड के नॉर्म्स नू या स्कूल्स नू मनन लई पाबंद हुंदा है. सो दे आर जवाबदेही है उन्हां दी. बोर्ड्स कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चनस. सोसाइटी बहुत ही बार स्कूल्स नू डायरैक्टली क्वेश्चन नहीं पूछती, बट बोर्ड है जिहड़ा वो डायरैक्टली स्कूल नू क्वेश्चन पूछ सकदा है कि तुसीं ये काम क्यों नहीं कीता या इस एस्पेक्ट नू कवर क्यों नहीं कीता. एंड ये बोर्ड है जिहड़ा वो गवर्नमेंट नू रिपोर्ट दिंदा. सो गवर्नमेंट्स डायरैक्टली आके स्कूल नू इंस्पैक्ट नहीं करदियां. बोर्ड्स दे थ्रू एक गवर्नमेंट नू रिपोर्ट मिलती है कि साडे अंडर किहड़ा स्कूल प्रॉपरली काम कर रहा है, किहड़ा नहीं कर रहा है. जे किसी स्कूल की कंप्लेंट भी आवे, जिवें सोसाइटी है जिहड़ी वो डायरैक्टली अपनी प्रायोरिटीज नाल गवर्नमेंट नू अफेक्ट करदी है. वी हैव कवर्ड है सी जिहड़ी सोसाइटी है वो डायरैक्टली अफेक्ट कर रही है गवर्नमेंट नू विद देयर प्रायोरिटीज. एंड द गवर्नमेंट इज indirectly giving report to the society. It do happens कि government end of the day is accountable to the society. And ulta, similarly this is one way cycle. If you see other way around, then again government has some priorities. Government ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ this is what my schools should deliver. ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਆਪਣੀਆਂ priorities? government ਨੂੰ, boards ਨੂੰ. and ਇਹ boards ਆਪਣੀਆਂ priorities ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ? schools ਨੂੰ. and then school becomes accountable to the सोसाइटी एंड ऑफ द डे. जिवें फॉर एग्जाम्पल इसनूं समझण दे लई जे आपां एग्जाम्पल लईए कि सपोज अज मेरी सोसाइटी नूं इंजीनियर्स दी लोड़ है, राइट. सो सोसाइटी ने अपनी प्रायोरिटी कि वी नीड मोर ऑफ इंजीनियर्स एक किसनूं स्पेसीफाई करनी है टू दी गवर्नमेंट्स. एंड कदों स्पेसीफाई करदे जनरली जो इलैक्शनस हुंदियां ने या इलैक्शन मैनीफेस्टोस बनदे ने वो सोसाइटी दी नीड्स एंड डिमांड्स दे अकॉर्डिंग बनदे ने, राइट. सो उस तरह गवर्नमेंट ने की कीता, गवर्नमेंट ने बोर्ड्स नूं कन्वे कर देना कि वी वांट मोर स्टूडेंट्स who do +2 non-medical या साइंस एजुकेशन इन योर स्कूल्स है जी वो स्ट्रॉन्ग कर दी जानी चाहिए. दिस इज अ प्रायोरिटी एरिया. वी वांट कि द साइंस एजुकेशन इज स्ट्रॉन्ग. सो बोर्ड्स विल कन्वे दिस टू द स्कूल्स. स्कूल्स नूं दसणगे कि तुहाडी जिहड़ी साइंस एजुकेशन दी फाउंडेशन है इट हैज टू बी स्ट्रॉन्गली लेड. एंड देन व्हेन स्कूल्स विल टीच साइंस अल्टीमेटली दे विल बिकम अकाउंटेबल टू द सोसाइटी. when they will society will definitely ask we just if we need more people, why the science education is not good in our schools. So चाहे newspapers which article छपन or you have number of educationists who take up the issue. This is how quality assurance is made how it is ensured that the quality assurance mechanism works. So this is a kind of a overview कि साडे schools दे विच जो असीं quality दी mechanism है या विधि है how it works. So it works at 4 levels. Just every level has a interlink with the second level. So 4 पद्धर ते काम करेगी ते हर पद्धर दा आप तो ऊपर वाले दूसरे पद्धर दे नाल एक इंटर रिलेशन या कोरिलेशन रहेगा. सो जो भी स्कूल दे विच आपां क्वालिटी एश्योरेंस की जे गल करते एक सिंपल लैंग्वेज विच असीं देखिए तो इट इज़ अ काइंड ऑफ एन अप्रेजल मैकेनिज्म है. हर स्कूल ने अपने आप को मुलांकन करने एक विधि या मैकेनिज्म इस्टैबलिश किया है विच इज़ बेसिकली डिवाइड इनटू 2 टाइप्स ऑफ अप्रेजल्स. वन इज़ इंटरनल, सैकेंड इज़ एक्सटर्नल. अंदरूनी ते बाहरली, राइट. अंदरूनी सैल्फ अप्रेजल तो मतलब है जो स्कूल अपने पद्धर ते अपने म्यार नूं या अपनी क्वालिटी नूं चैक करने लई कोई इंस्पैक्शन करदा, दैट इज़ इंटरनल.
एंड जो स्कूल के क्वालिटी चैक बाहरों किया जाता है, सम एक्सटर्नल एजेंसी तो किया जाता है, चाहे वो बोर्ड हो या गवर्नमेंट की एजेंसी हो, then it is external, right? So internal school appraisals generally teacher खुद भी करते हैं, या स्कूल का एक सेल्फ इवैल्यूएशन अप्रेजल है. सो हर टीचर अपनी पढ़ाई, अपना द वे टीचर इज टीचिंग, अपना फीडबैक है स्टूडेंट्स तो लेंदा रहंदा है. सो एक अपना अप्रेजल भी वो करता रहंदा है. बट वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्कूल्स अपने टीचर्स ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ, ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਟੇਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ ਉਹ ਆਪਣੀ, ਰਾਈਟ? एक्सटर्नल ज़्यादा वैलिड होंदा है, रिलायबल होंदा है, क्योंकि बाहरली एजेंसी तो किया गया होंदा है. इस रीजनस करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਲਸੋ. ऑब्जेक्टिव इन द सेंस वाई, बिकॉज जी एक्सटर्नल एजेंसी है वो कोई स्टेक्स या वो कोई अपना फायदा उस नहीं होंगे. सो जे इफ आई एम अ टीचर, मैं अपनी इवैल्यूएशन आप कर रही हूँ तो मैं हो सकता अपनी कमियां लुको ला, बट जे मेरी इवैल्यूएशन कोई एक्सटर्नल एजेंसी कर रही है तो वो चीज़ नहीं होएगी, राइट? सो जे स्कूल चाहते हैं कि साडी जी क्वालिटी है एजुकेशन सिस्टम की वो बनी रहे, तो उन्होंने की करना चाहिए. वी शुड वर्क ऑन प्रोफेशनल कम्यूनिटीज़. ना वॉट आर प्रोफेशनल कम्यूनिटीज़ होंगे, जिवें आपां फेसबुक कम्यूनिटी बनाने, ऑल पीपल हु जिन्हां दा फेसबुक अकाउंट है दे मेक फेसबुक कम्यूनिटी, राइट? उसी तरह कम्यूनिटीज़ मीनस जो पीपल विद सिमिलर इंटरस्ट जो इकट्ठे रहंदे ने, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰਸ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ. ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ. ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਤੇ फोकस करन. सो ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇ. ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਆਰ ਡੇਟਾ. ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਇਫ ਵੀ ਹੈਵ 2 ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰਸ in a community, they can always discuss कि मैं टॉपिक ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਇਆ ਸੀ and ਮੇਰੇ students were very happy with this. ਮੇਰੇ ਕੋਲ lab ਦੇ ਵਿੱਚ equipment ਨਹੀਂ ਸੀ, but I could perform an experiment with these things. So when they share ideas, तो obviously ਜਿਹੜਾ second science teacher ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ benefit ਹੋਏਗਾ, and this will ensure quality in our education process. then we can distribute governance responsibilities. many a times ਜਿਹੜੀ governance ਹੈ ਜੇ schools ਦੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਫॉर ਅਦਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜੋ ਬੱਚਾ ਫੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਲੋਕਲ ਐਂਡ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲਸ ਤੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ. ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਦ ਥਰਡ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਇਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਇਨੋਵੇਟਿਵਨੈਸ. ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਨਿਊ ਆਈਡੀਆਜ਼. ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਟਰਨਲ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪੀਪਲ. ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਲਬ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਡਾਇਲੌਗ ਬਿਟਵੀਨ ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਪਿਊਪਲਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ. ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨੋਨ ਫਾਰਮਲ ਢੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ. ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬੌਂਡਿੰਗ. ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, they become very clear. So if the school takes these steps ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜਸ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. networked professional learning communities. No, again आजकल तो इन्ना social media ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ. we can always have groups on Instagrams, we can always have a group on Facebook, or we can always form WhatsApp groups, Telegram groups, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ all people from different, ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ all teachers who are working in different corners of the country, they can all come together at one platform and discuss देयर इंस्टीट्यूशनस. इस नाल की होएगा कि जी साडी टीचिंग लर्निंग प्रोसैस है वो हमेशा इंप्रूव होंदा रहेगा, तो स्कूल नूं भी असीं इंप्रूव करांगे बाय टेकिंग एग्जाम्पल फ्रॉम अदर पीपल, एंड देन दिस विल हेल्प अस टू इंप्रूव आवर ओन स्कूल्स ऑल्सो. Then investment in capacity building of actors at school and local level. Many a times schools need to invest in their teachers, right?
ਸੋ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇਤੀ ਐਂਡ ਜਸਟ ਫॉर ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, ਐਂਡ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੋ। ਨੋ, schools need to work on their teachers, right? So they should need to make their teachers capable, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ICT ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁੱਡ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਜਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਨ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਦੇਅਰ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਨੈਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਹੈ ਉਸਦੀ ਫਿਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਦਰ ਕੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾਈਏ, ਵੀ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਟ੍ਰੇਨ ਆਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਇਨ ਦੈਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਚਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫॉर ਦ ਸਕੂਲ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਫੀਡਬੈਕਸ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨ ਵਰਕ ਔਨ ਇਟ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ this is practiced and it has improved a lot. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ is much better, and rather they have the best education system in the world. That is why, because they have invested in their teachers. So every school needs to do that. School self-evaluation is also relatively new quality assurance mechanism in many countries, ਕਿਉਂਕਿ generally schools ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ inspection ਕਰਨ, and that is only ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ quality ਨੂੰ assure ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਮੋਰ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ। ਉਹ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲਸ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜੋ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਸੈਲਫ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। then you have different kinds of data. ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। we should collect data from different sources and over a time. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੀ established ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ qualitative ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। generally you cannot compare a 1-year-old school with a 20-year-old school. 20 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਓਵਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਉਹ ਲਓ, ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਓ, ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਐਂਡ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਡੇਟਾ, ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਜਦੋਂ ਹੁਣ 10th ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਕੂਲਸ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਟੌਪਰ ਸੀ, 20 ਟੌਪਰ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਲਿਖਤੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਹੀ 80-90% ਵਾਲੇ ਲਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇਣਗੇ। ਬਟ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਸਕੂਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਜਾਂ 50% ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ, ਐਂਡ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੇ 40-50% ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 75-80% ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਦੈਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਈਡਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਡੇਟਾ ਫਰੋਮ ਆਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੋ ਦੈਟ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਨਰੇਟਿਵਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਥੈਂਟਿਕ ਨਰੇਟਿਵਸ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲ ਬੱਚੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ, ਸੋ ਉਹ ਡਾਕਟਰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਟ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਥੈਂਟਿਕ, ਬੱਚੇ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗੇਨ ਦੈਟ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬੀ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੋਰਟ ਫॉर ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਗੇਨ ਅ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅੰਡਰਟੇਕਨ ਇਨ ਦੈਟ ਕੰਟਰੀ for quality measurement of schools. Now on our behalf we would like to give some recommendations ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਫॉर ਸੈਲਫ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਔਰ ਸਕੂਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਸ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਵਰਕ ਔਨ ਇਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰਸ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਲਗਾਈਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣ। emphasis should be laid on the strengths of the school. मतलब हर स्कूल की कुछ स्ट्रेंथ या कुछ वीकनेस होंदी है। सो रादर दैन कि असी स्कूल अपन वीकनेसिस नूं हाईलाइट करें, पहला अपन स्ट्रेंथ्स नूं स्ट्रोंग करो
एंड देन यू कैन ऑलवेज वर्क ऑन योर वीकनेसेस वन बाय वन, राइट। उसी तरह जे मैं इवैल्यूएशन करन जा रही हां किसी स्कूल दी, इफ आई एम एन एक्सटर्नल इवैल्यूएटर, एज एक्सटर्नल इवैल्यूएटर भी यू शुड स्ट्रेस ऑन स्ट्रेंथ्स। किसी ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਸਟਰੈਂਥਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। promote dialogue between parents, teachers and community members, right? So again ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਕੂਲਸ, parents teacher associations ਨੇ, or we can have regular meetings with the parents or the community members. It is very important ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ cannot work in isolation, ਉਹ ਇਕੱਠ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਕੂਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਮੁਦਾਇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ। Teachers should be motivated and inspired to act as agents of change. So teacher बहुत कुछ कर सकते हैं, it is just that many times they are not motivated. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬਣਨਗੇ, and they should be inspired. So ਜੋ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਸ ਆ, ਖੁਦ ਇਹ ਜੇ ਫਿਗਰਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So strengthen self-evaluation, capacity building mechanisms should be emphasized, right? So they both for teachers and leaders, and we should promote learning from other sectors. Many times ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ suppose ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ but ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, they can be role models, ਕੋਈ small scale businesses ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ improve ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। So we can always take learning from those people or those sectors and then improve ourselves. School supervision teams ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, which should focus on improving schools specific to the needs of schools. Now every school has a different needs, right? So ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਾਂ CBSE ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਵਾਈਡਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਲਸ ਬਣਾਤੇ। ਬਟ ਵੈਨ ਵੀ ਟਾਕ ਆਫ ਐਵਰੀ ਸਕੂਲ, ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਸਕੂਲ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਟੀਮਸ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। They should at any cost every school should adopt a forward looking perspective. ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਫੇਲੀਅਰਸ, ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਫੋਕਸਿੰਗ ਔਨ ਯੋਰ ਪਾਸਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਮੂਵ ਟੂਵਰਡਸ ਆਰ ਫਿਊਚਰ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਡੋਪਟ ਅ ਫਾਰਵਰਡ ਲੁਕਿੰਗ ਅਪਰੋਚ। ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ, ਸੋ ਦੈਟ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਐਵਰੀ ਸਕੂਲ ਕੈਨ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਨ ਦੇਅਰ teaching learning process. So these were a few references which I took to prepare my lesson, and I am extremely thankful and I give full credit to the researchers who have presented the material in a very fine manner, and you can always visit these links for a detailed information. And thank you for watching my lesson, and I hope you all had a good experience. Thank you.